وینزویلا میں 125 سال بعد خوفناک زلزلوں سے تباہی، 164 افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اموات کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کا ہوائی اڈہ تباہی کے باعث بند۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 7.5 اور 7.1 شدت کے 2 زلزلے محسوس کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، جو کوئی پاکستان کو بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کر کے خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے نام سے جانتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کی۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم کرنے کا عندیہ۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا، امن معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ تیل کی قیمتوں کی کمی کا فائدہ عوام کو دیا جا رہا ہے۔ کوئی بحران پیدا کیا گیا تو کمپنیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کمپنیوں کو پیٹرولیم قیمتوں پر جو فائدہ ہوا تو اب تھوڑا واپس بھی کرنا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں فروری کی سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ہم جیت رہے ہیں، ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے فنڈز ریلیز کرنے کی بھی تردید۔ کہا، ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے، خوراک کی ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی۔ ایرانی طالبات کے اسکول پر حملے کے ذمہ دار کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے ذمہ دار تھے۔ ایران نے غیر منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات خریدنے کا دعویٰ مسترد کیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، امریکہ کے دعوے جھوٹے ہیں، ایران امریکی زرعی مصنوعات نہیں خریدے گا۔ امریکہ سویابین ہی نہیں، فضول باتیں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، آبنۂ ہرمز کو کسی ایک ملک کی ملکیت کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ آبنۂ ہرمز کے حوالے سے امریکی صدر کا موقف واضح ہے۔ خلیجی ممالک آبنۂ ہرمز میں فیس کے خلاف ہیں۔ امریکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو سب کے لیے اچھی ہو۔ ایران کو ابھی تک کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری ملاقات ہوئی۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کے واضح متن کے برعکس تشریح سے گریز کرے، ایران کا جواب۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ متضاد بیانات امریکہ پر عدم اعتماد کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنۂ ہرمز کے مستقبل پر مشاورت، علاقائی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، پڑوسی ممالک کے ساتھ رابطے اور بات چیت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر نے کہا، وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، مشکل وقت میں متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ عبوری صدر وینزویلا کا وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ عبوری حکومت کا متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے $20 کروڑ کے ابتدائی فنڈ کے قیام کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وینزویلا کو ہر ممکن مدد کی پیشکش، امدادی ٹیمیں بھجوا دیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں۔
वेनेजुएला में खौफनाक जलजिला, चीन, रूस, जर्मनी, इटली, तुर्किया समेत दुनिया भर का इजहार अफसोस। चीन ने कहा वेनेजुएला को हर मुमकिन इमदाद और ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। रूस ने कहा मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी सदर की वेनेजुएला की अबूरी सदर को मदद की पेशकश। अमीर कतर की भी वेनेजुएला में जानी माली नुकसान पर इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून ने कहा लाहौर और इस्लामाबाद में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है, बल्दियाती निज़ाम लाया जाए लेकिन कराची जैसा नहीं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन से इंतखाबात ना कराना बेहतर होगा। मज़ीद तफसील हाफिज नईम या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ लें। नून लीग पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए फिर जमहूरियत पर लेक्चर दे। पीपल्स पार्टी का जवाब, कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराकर दूसरों को नसीहत नहीं की जा सकती। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हुए। पीपल्स पार्टी बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और अवामी मैंडेट पर यकीन रखती है। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मज़ीद 5 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा 37 उम्मीदवारों को पहले ही पार्टी टिकट जारी हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। फ्रांस, स्पेन और इटली समेत यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव और डूबने के वाक़यात में 52 अफराद हलाक। फ्रांस में गर्म तरीन दिन का भी रिकॉर्ड। औसत दर्जे हरारत 30 डिग्री को छू गया। कई इलाकों में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस बिजली का निज़ाम मफलूज। हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी मुतासिर। लंदन समेत बरतानिया में भी शदीद गर्मी से शहरी निढाल। बरतानिया की तारीख का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड। हैम्पशायर में दर्जे हरारत 36 डिग्री से ऊपर। कई इलाकों में स्कूल्स बंद, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर। ताइवान में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 200 से ज़ायद अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इज़हार। नेटो चीफ से मुलाकात में कहा जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी मायूस किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय इत्तेहादी अमेरिका के साथ थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इटली से सैकड़ों अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी। रोमानिया ने अमेरिकी अफवाज को हवाई अड्डे पर सहूलतें दी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा का इफ्तिताह 15 जुलाई को करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अस्पताल के तामीराती मयार को सराहा। कहा मज़ीद 2 अस्पतालों का इफ्तिताह अगस्त तक करेंगे। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की भर्तियाँ मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान तवानाई शोबे में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई शोबे में इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने तवानाई इदारों को मजबूत बनाने के लिए शराकतदारी को अहम करार दिया। बाहमी ताउन से कारकर्दगी और गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में बीबी पाक दामन मज़ार का दौरा। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन चीफ सेक्रेटरी भी हमरा। सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब का CFCT और महकमा दाखिला सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। 9 मुहर्रम उल हराम पर शहर शहर नज़र न्याज के लिए लंगर का एहतमाम। जुलूसों के रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलें। अज़ादारों के लिए पानी और मशरूबात का एहतमाम। ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने से मुतालिक भी IAEA और ईरान में इख्तलाफात। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के सरबराह ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना ज़रूर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा जौहरी तनसीबात और मवाद तक रसाई का मामला अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के तहत तय किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान का पाक ईरान मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और ईरान की वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर पर मिसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात करने का फैसला।